জি স্যার, পাচ্ছি স্যার। এবার কানেক্টর হয়ে যেত না 87 জি দেখতেছি স্যার। তোমাদের। জি স্যার, আমি এখন স্টার্ট ঠিক করতে আছে। পারি। ওকে জি। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমরা একটা রিভিশন, ঠিক আছে, রিভিশন করব আমরা। আমরা তো বিলিয়ারি সিস্টেমে হেপাটাইটিস চলছিল না, ভাইরাল হেপাটাইটিস। ভাইরাল হেপাটাইটিস আরো দুটো হেপাটাইটিস আছে, একটা হচ্ছে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস আর একটা হচ্ছে অটোইমিউন হেপাটাইটিস, ঠিক আছে। ভাইরাল হেপাটাইটিস কজড বাই হেপাটোট্রপিক ভাইরাসেস, এখানে একুট হেপাটাইটিস, ক্রনিক হেপাটাইটিস। ক্রনিক হেপাটাইটিস আমরা কাকে বলি, ওটা ডেফিনিশন ক্রনিক হেপাটাইটিস এখন যেমন একটু বলতে পারবা ডেফিনিশন? আচ্ছা আমি বলে দিই তাহলে। হেপাটাইটিস or hepatic inflammation continuing for more than 6 months with symptoms and serologic and histologic evidence of inflammation. Chronic hepatitis, ঠিক আছে। chronic viral hepatitis the duration is very important, should be more than 6 months. Symptoms থাকতে পারে anorexia থাকবে, abdominal pain থাকবে, ঠিক আছে, symptoms. Serologic evidence মানে লিভার ফাংশন টেস্ট গুলো abnormal হবে, serum parameter will be raised, serum bilirubin will be raised, alkaline phosphatase will be raised. And histologic evidence, ওটা biopsy করে লিভারে will get evidence of inflammation. Evidence of inflammation মানে কি? The presence of inflammatory cells, acute and chronic inflammatory cells আমরা পাবো। Chronic hepatitis আমরা কয় ধরনের আছে? Chronic active hepatitis, chronic persistent hepatitis. Active আমরা কোনটাকে বলবো? Which one is called chronic active hepatitis? এখন বলতে পারবে একজনে? Anyone? When inflammation extends from porta-hepatis to adjacent parenchyma. Very good, adjacent parenchyma. And chronic persistent, or it remains confined to the portal space. এখানে ইনফ্লামেশন এভিডেন্স কি? লিম্ফোসাইট, প্রেজেন্স অফ লিম্ফোসাইট। ক্রনিক হেপাটাইটিস, সিরোসিস হতে পারে, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা হতে পারে, হেপাটিক ফেলিউর, এনকেফালোপ্যাথি, মাল্টিমিসিস। তো আমরা এরপর সিরোসিস লিভারে চলে আসছি। chronic liver disease. This is a etiology. Number one etiology is virus, hepatotropic virus. Especially in our country, তোমরা আগে অ্যালকোহল বলবো না। Alcohol is number one cause of cirrhosis. কোন দেশে বলো তো, কোনটা হয়? ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলোতে যারা অ্যালকোহল অভ্যস্ত, ওদের দেশে অ্যালকোহল ইজ নাম্বার ওয়ান কজ অফ সিরোসিস। আমাদের দেশে, আমাদের তো অভাবী মানুষ, অ্যালকোহল খাবে নাকি? কাকানে খেতে পারে না, তাই আমাদের ভাইরাস নাম্বার ওয়ান। Then other causes, biliary disease, hemochromatosis, Wilson disease, cryptogenic money, exact cause is not known, and cardiac cirrhosis. Cardiac cirrhosis যাদের congenital, তাদের congestive cardiac failure হয়, acid heart failure হয়, chronic hepatic congestion হয়, এদের cirrhosis develop করে। Disruption of lobular architecture, এই যে hepatic polygonal hepatic lobule থাকে, ওটা স্ট্রাকচার থাকে না, ওটা ফাইব্রোসিস হয়, রিজেনারেশন, নোডুল ফর্মেশন হয়, reorganization of vascular architecture. On the basis of size of the nodule, osteosclerosis বিভাগে ভাগ করে, মাইক্রোনোডুলার, ম্যাক্রোনোডুলার। তাহলে তুমি এইটুকু একটু লিখে রাখো, কোন কোন টিচার আবার এটাও জিজ্ঞেস করেন যে হিস্টোলজিক্যালি সিরোসিসকে কয় ভাগে ভাগ করি? 7 বিভাগে, micronodule, macronodule. If size of the nodule is less than 3 millimeter, if the size of the nodule is less than 3 millimeter, this is called micronodule. If it is more than 3 millimeter, this is called macronodular. আচ্ছা, সিরোসিস আর পেপসিনোসিসটা কি বলেছিলাম? কেউ বলতে পারবা? দেখে বলতে পারবে?
কেউ রেসপন্ড করতে পারবে না সাহস করে? আচ্ছা, তাহলে আমি বলে দিই নাকি। ক্রনিক হেপাটিক ইনজুরি বাই ভাইরাস, টক্সিনস অ্যান্ড অ্যালকোহল, ঠিক আছে, লিডস টু ক্রনিক, এটা থেকে দুটো লিম্ফ বের হবে, death of the hepatocyte, then death of the hepatocyte regeneration. Then chronic inflammation leads to activation of hepatocyte, lymphocyte, and Kupffer cells, release of some cytokines, transfer the growth factor beta, interferon gamma. They will activate stellate cells or I2 cells in the space of BC, is transformation to myofibroblast, synthesis of collagen type 1 and type 3 by the stellate cell, diffuse fibrosis, formation of degenerative nodule, দুটো মিলিয়ে ডেভেলপ করে কি cirrhosis, and there takes some vascular reorganizations. Normal vascular flow is disrupted. Normal there is sinusoidal blood flow হয়, portal vein hepatic artery means sinusoid হয়, ওখান থেকে central vein হয়, ওখান থেকে hepatic vein হয়, normal the flow it becomes disrupted, তখন সেখানে কি তৈরি হয়, portal hypertension হয়, তখন portocaval anastomosis, they develop portocaval, the sides of portocaval anastomosis become open, in lower end of the esophagus, in rectum, in abdominal wall, ওসব জায়গাতে কি হয়, varices develop, varices, especially esophagus varices develop করে দেয়। The complications of cirrhosis of liver, portal hypertension হয়, ascites হয়, hepatic failure হয়, hepatocellular carcinoma হয়। আর portal hypertension কারণে আবার কিছু complications হয়, ascites হয়, encephalopathy হয়, splenomegaly হয়, varices হয়, ঠিক আছে। ascites কেন হয়? একটা হচ্ছে due to reduced pulmonary osmotic pressure, due to hypoalbuminemia, একটা হচ্ছে portal hypertension কারণে pressure increased, splanchnic vasodilatation, and secondary hypoaldosteronism, ঠিক আছে। এরপর আমরা চলে গেছিলাম লিভার অ্যাবসেস, লিভারে লিভার অ্যাবসেস, পাইজেরিক লিভার অ্যাবসেস, এন্ড একটা প্যারাসাইটিক ডিজিজ হাইড্রেটিক সিস্ট হয়। লিভার অ্যাবসেস নিয়ে তোমাদের একটা ঘটনা বলি, সেটা হচ্ছে আমার পিজির একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে। পিজির ওয়ার্ডে একটা ছেলে ছিল, হি ওয়াজ মিস্টার আবু বকর, 25 years, was admitted in hepatobiliary surgical ward, admitted ছিল পেশেন্টটা। He was diagnosed as a case of hepatocellular carcinoma. তো আমার থিসিস ছিল আসলে হেপাটিক এফএনসি করা। তো আমি ওয়ার্ডে গিয়ে বললাম স্যারকে, তখন তো মবিন খান স্যারকে বললাম, স্যার আমি এটা একটা হেপাটিক মাস, আমি এটা এফএনসি করতে চাই, ঠিক আছে। মবিন খান স্যার বললেন এটা তো গন কেস, he is suffering from hepatocellular carcinoma and he is about to die, তুমি এটা এফএনসি করে কি করবো? আমি বললাম স্যার তো আমি চেষ্টা করে দেখি, স্যার আমার তো এটা থিসিস, আমার তো একটা কেস লাগবে। তখন আমি সেটা এফএনসি করলাম, বুঝছো, এফএনসি করে দেখলাম I have aspirated pus material, there was pus, and I have examined, I am diagnosed as a liver abscess. বললাম স্যার this is not HCC, this is liver abscess. স্যার তো সারপ্রাইজ হয়ে গেলেন, বললাম না স্যার। তারপর রোগী থেকে পুরো ড্রেন করার প্রায় 2 liter pus was drained from the liver. একসাথে পর দেখলাম the patient was okay, was healthy, বুঝছো। এই জন্য ডাক্তারদেরকে কোনোদিন আশা হতে নেই, মানে আশা ছাড়তে নেই। তাহলে পাইজিং লিভার abscess sometimes may present as HCC when the whole liver is occupied by pus, ঠিক আছে। টিউমার্স অফ লিভারে আমরা প্রাইমারি এন্ড মেটাস্টেটিক, প্রাইমারি benign and malignant, benign hepatic adenoma, cavernous angioma, biliary adenoma, and progeria. Malignant গুলো কি বলেছিলাম, মোস্ট কমন ইজ হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, অ্যাডাল্টে হয়, অ্যাডাল্ট। আচ্ছা, চাইল্ডহুড টিউমার কোনটা? হেপাটোব্লাস্টোমা। আর কোলেঞ্জিওকার্সিনোমা ফ্রম বাইলেট এপিথেলিয়াম, ব্লাড ভেসেল। malignant টিউমারটা কি?
angiosarcoma. লিভার টিউমার নিয়ে তোমাদের বেশি লিখে দেখায়নি, তো তোমাদেরকে এটা এইচসিসি এটিওলজি বললে জিজ্ঞেস করবা, জিজ্ঞেস করলে বলবা স্যার ক্রনিক হেপাটাইটিস, ক্রনিক ভাইরাল হেপাটাইটিস is etiology, sir cirrhosis of liver is etiology. There is a hepatotoxic drug, hepatotoxin, aflatoxin. যারা বেশি করে ইয়ে খায়, ক্যাবেজ মানে কি পাতাকপি, ওখানে একটা থাকে টক্সিন থাকে, aflatoxin. It acts as a carcinogen for hepatocellular carcinoma. তাহলে ভাইরাস, alcohol, cirrhosis due to any cause, and aflatoxin. These are the etiological factors of hepatocellular carcinoma. It's a malignant tumor. It may be unifocal, it may be multifocal. Because diagnosis কেমনে করব আমরা? Sir, tumor marker is করব, alpha fetoprotein, it will be raised, it will be highly raised. Number 2, sir, USG guided FNC করব. USG guided FNC, and if needed, open biopsy. ঠিক আছে? So tumor marker, FNC, and biopsy করে আমরা HCC diagnosis করব। ঠিক আছে? Is prognosis very bad prognosis. আচ্ছা, আমরা হেপাটিক ফেলিউর আগে আমরা অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ নিয়ে কিছু আমাদের দেখাই, এটা একটু লিখে নাও, এরপর আমরা হেপাটিক ফেলিউরে যাব। অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ, আমরা ভাইরাল ডিজিজ তো পড়ছি, যে অ্যালকোহল লিভার ডিজিজ কি হয়, এটা স্লাইড করে লিখে নাও। অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের 3 ধরনের ডিজিজ হতে পারে লিভারে। হেপাটোসেলুলার স্টেটোসিস মানে কি? ফ্যাটি চেঞ্জ। ফ্যাটি স্টেটোসিস ইজ এ রিভার্সিবল চেঞ্জ। নাম্বার 2, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস হতে পারে, অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস। নাম্বার 3 হচ্ছে অ্যালকোহলিক স্টিয়াটোফাইব্রোসিস লিডিং টু সিরোসিস অফ লিভার। তাহলে 3 অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ হচ্ছে, অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের 3 ধরনের হতে পারে। প্রথম হতে পারে ফ্যাটি চেঞ্জ, হেপাটাইটিস ডেভেলপ করতে পারে, ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করে, মে লিড টু সিরোসিস অফ লিভার। এইসব ডিজিজ ডেভেলপ করার জন্য you have to consume 80 grams of alcohol per day for more than 10 to 15 years. ডেইলি 80 গ্রাম করে যে কেউ যদি অ্যালকোহল কনজিউম করে 10 to 15 years, তখন তার এইসব সিমটম, তার এইসব ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে। ঠিক আছে? স্লাইডে লিখেছো অ্যালকোহল লিভার ডিজিজ? জি স্যার। ওকে, নাও কাম টু হেপাটিক ফেলিউর। আমরা হেপাটিক ফেলিউর সামান্য একটু বেশি ডিসকাস করবো না আজকে। তোমাদের হেপাটিক সিস্টেম আজকে শেষ করবো, আগামী ক্লাসে নেব লিম্বো রেটিকুলার সিস্টেম। আগামী ক্লাসে লিম্বো রেটিকুলার সিস্টেম নেব, সেখানে কজ অফ লিম্ফোডেনোপ্যাথি এন্ড লিম্ফোমা পড়াবো। আজকে আমরা হেপাটিক সিস্টেম শেষ করে দেবো। ঠিক আছে? তো তোমরা একটু লিখে নাও হেপাটিক ফেলিউর। When 80 to 90% hepatic function is lost, then hepatic failure ensues. Hepatic failure starts. Acute liver failure. The hepatic failure may be acute, chronic, acute, and chronic. And what is acute liver failure, or what is acute hepatic failure? It is defined as an acute liver illness associated with encephalopathy and coagulopathy that occurs within 26 weeks of initial liver injury.
It is also called fulminant liver failure. It is characterized by massive hepatic necrosis. It is induced by drugs, toxins, and viruses such as hepatitis A virus, B virus, and hepatitis E virus. Acute liver failure. Fulminant liver failure or acute liver failure may be caused by drugs, toxins, and viruses. Characteristic signs of liver disease. Jaundice, hypoalbuminemia হবে, hyperammonemia হবে, ammonia metabolism হবে না, hypoglycemia হবে, নিউ গ্লুকোজিনেসিস হয় না সেজন্য হাইপোগ্লাইকোসেমিয়া হবে, ফিটো হেপাটিকাস একটা অ্যাবনর্মাল অর্ডার তৈরি হয়, পালমার ইরেথিমা ভেজোডাইলেটেশন হয়, স্পাইডার এনজিওমা, হাইপোগোনাডিজম হবে, গাইনিকোমেশিয়া, weight loss, ascites, hemorrhoids. These are some symptoms of, some signs of any liver disease. Laboratory evaluation of liver disease. These are called liver function tests. Just one written question আছে, mention the important liver function tests. এক নম্বর হচ্ছে 2SS hepatocyte integrity, আমরা করি ST করি, LT করি, LDH। এটা যেখানে হেপাটাইটিস বা হেপাটিক ইনজুরি হয়, বায়াল হেপাটাইটিস বলো, অ্যালকোহল হেপাটাইটিস, সেখানে ST, LT, LDH লেভেল বেড়ে যায়। 2SS excretory function, serum bilirubin, urine bilirubin, alkaline phosphatase দেখি। অবস্থাকে জন্ডিসে অ্যালকালাইন ফসফেট অনেক বেড়ে যায়। 2SS synthetic function, serum albumin, prothrombin type। 2SS hepatocyte metabolism, serum ammonia।
তোমাদের ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি ক্লাসে তোমাদেরকে ম্যাডাম বোধহয় জন্ডিসটা আর একটু ডিটেলস পড়াবেন, টাইপস অফ জন্ডিস। জন্ডিস তোমাদের ম্যাডাম এগুলো পড়েছেন নাকি ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজিতে? না স্যার, এখনো পড়াননি। পড়াবেন প্রিহেপাটিক জন্ডিস, হেপাটিক জন্ডিস, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, ঠিক আছে? আরেকবার আসবে প্রিহেপাটিক জন্ডিসের কজ হচ্ছে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, হেপাটিক জন্ডিসের কজ হচ্ছে হেপাটাইটিস, পোস্ট হেপাটিক ও অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের কজ হচ্ছে কার্সিনোমা হেড অফ দি প্যানক্রিয়াস, সিস্টার অফ দি কমন বাইল ডাক্ট, স্টোন ইন দি বাইল ডাক্ট, biliary ascariasis। এগুলো হচ্ছে কজ অফ এক্সট্রাহেপাটিক অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। না, এখন আসছে প্যানক্রিয়াটিক ডিজিজ, ডিজিজ অফ প্যানক্রিয়াস, acute pancreatitis হয়, chronic pancreatitis and tumors of pancreas। Acute pancreatitis, it is characterized by acute inflammation, edema, hemorrhage, pancreatic and peripancreatic fat necrosis। The focus of fat necrosis become chalky white. The gland returns to normal after removal of the stimulus। আচ্ছা, এখানে একটা কথা আসছে, ফ্যাট নেক্রোসিস। নেক্রোসিস কয় ধরনের, কে কে বলতে পারবা? কিছু মনে আছে? কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস, লিকুইফেক্টিভ নেক্রোসিস, রেডিয়েশন নেক্রোসিস, আর হচ্ছে কি ফ্যাট নেক্রোসিস, গ্যাংগ্রিনাস নেক্রোসিস। ফ্যাট নেক্রোসিস কোথায় হয়? ফ্যাট নেক্রোসিস এক্সাম্পল আমরা কি দিই? পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ওমেন্টাল নেক্রোসিস ইন দি পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্যাট এন্ড ওমেন্টাম। হ্যাঁ, এটা বলা হচ্ছে কি, যখন ফ্যাট নেক্রোসিসের প্যাথোজেনেসিস কি, acute pancreatitis হলে সেখান থেকে কি বেরিয়ে আসে? লাইপেজ বেরিয়ে আসে। লাইপেজ বেরিয়ে এসে ফ্যাট সেলকে ডিস্ট্রাকশন করে। হ্যাঁ, ট্রাইগ্লিসাইড বেরিয়ে আসে, ট্রাইগ্লিসাইড থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড রিলিজ হয়, সেখানে ক্যালসিয়াম গিয়ে ডিপোজিট হয়। হ্যাঁ, তখন সেখানে একটা চকি হোয়াইট এরিয়া তৈরি হয়। হ্যাঁ, ফ্যাট সেলগুলো ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায়, ওখান থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড ট্রাইগ্লিসাইড আসে, ওকে ভেঙে ওখান থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড আসে, ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হয়, এরিয়া বিকাম চকি হোয়াইট। হ্যাঁ, this is pathogenetic fat necrosis in pancreatic and peripancreatic fat necrosis। তাহলে acute pancreatitis এর সাধারণত যখন হয় তখন সেখানে ফ্যাট নেক্রোসিস হয়। আচ্ছা, এটা আসলে নেক্রোসিস না, ওখানে হয় আসলে ওখানে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হয়, চকি হোয়াইট হয়ে যায়। আমরা চিজি হোয়াইট কোথায় পাই? চিজি হোয়াইট এরিয়া কোথায় পাই? কে বলতে পারবা? ক্যাজিয়েশন নেক্রোসিস। ক্যাজিয়েশন নেক্রোসিস, ভেরি গুড। ক্যাজিয়েশন নেক্রোসিস কোন ডিজিজে হয়? টিউবারকুলোসিস। টিউবারকুলোসিস আমরা এরিয়া বিকাম চিজি হোয়াইট, বা যখন ফ্যাট নেক্রোসিস হয় ইন দি প্যানক্রিয়াস এন্ড peripancreatic fat tissue and also in omental tissue become chalky white। চক চিনো কি? চক চিনো? এখন তো চকের ইউজ হয় না। চকে কোথায় ইউজ হতো আগে? চকের ইউজ কোথায় করতাম আমরা? ব্ল্যাকবোর্ড লিখতাম, সাদা হোয়াইট চক ইউজ করতাম। আচ্ছা, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিসের এটিওলজি অ্যালকোহলিজম, শক, হাইপারক্যালসিমিয়া, ট্রমা, গল স্টোন, মাম্পস, এগুলোর কারণে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস হতে পারে। Pathogenesis, autodigestion of pancreatic substances by inappropriately activated pancreatic enzymes। pancreatic duct obstruction, এখানে প্রাইমারি সিনাস সেল ইনজুরি হয়। সে প্যানক্রিয়াস থেকে কি কি এনজাইম রিলিজ হয়? কে বলতে পারবা? আমি পরে বলে দিচ্ছি। ইনসুলিন, গ্লুকাগন। এগুলো তো হলো এন্ডোক্রাইন প্যানক্রিয়াস।
এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়াস কি এনজাইম রিলিজ, একজন লোকের অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াস ডেভেলপ করছে, অ্যাকিউট বিভিন্ন পেইন নিয়ে আসছে, ইউ আর সাসপেক্টিং ইট মে বি এ কেস অফ অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। তোমরা কোন এনজাইমটা এক্সামিন করবে, সিরাম লেভেল দেখবে কোন এনজাইমটা অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসে একটা এনজাইম লেভেল অনেক বেড়ে যায়। হ্যাঁ, লাইপেজ, নো লাইপেজ, ইয়েস লাইপেজ। আরেকটা মোস্ট কমন যেটা আমরা ইউজ করি অ্যামাইলেজ, সিরাম অ্যামাইলেজ। অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস যখন হয়, ইনফ্লামেশন যখন হয়, তখন প্যানক্রিয়াটিক অ্যাসিনাস সেলগুলো ভেঙে যায়, ভেঙে গিয়ে ওই সেলগুলো থেকে লাইপেজ এবং অ্যামাইলেজ গুলো বেরিয়ে আসছে। ঠিক আছে, ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস, রেড সিরাম অ্যামাইলেজ, রেড সিরাম লাইপেজ এন্ড উইল ডেভেলপ হাইপোক্যালসিয়ামিয়া। যদি বলা হয় একটা ইনভেস্টিগেশন বলো যেটা দিয়ে আমরা অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ডায়াগনোস করব, বলো অ্যামাইলেজ, সিরাম অ্যামাইলেজ দেন লাইপেজ। Chronic pancreatitis. It is characterized by inflammation of the pancreas with destruction of exocrine parenchyma, fibrosis, and related the destruction of endocrine parenchyma. It is irreversible. তাহলে acute pancreatitis সাধারণত exocrine parenchyma ইনভলভ হয়, কিন্তু ক্রনিকে একদম হয়ে যায়। ক্লাসে আছি, লং টার্ম অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, লং স্ট্যান্ডিং অবস্ট্রাকশন হলে ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ডেভেলপ করে। আচ্ছা, তাহলে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ইজ ইরিভার্সিবল। এখানে এন্ডোক্রাইন প্যানক্রিয়াস ইনভলভ হয়, সেজন্য পেশেন্ট উইল ডেভেলপ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। টিউমারস অফ প্যানক্রিয়াস, এখানে সিস্ট হয়, সেরাস সিস্ট এডিনোমা হয়, নিউসিনাস সিস্ট এডিনোমা হয়, এন্ড প্যানক্রিয়াটিক ইনফিল্ট্রেটিং অ্যাডেনোকার্সিনোমা হয়। প্যানক্রিয়াস সিস্ট হয়, এটা হয় প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট। এটাকে সিউডোসিস্ট কেন বলে? কারণ it does not have any lining epithelium. What is cyst? Cyst কি? Pathological space lined by epithelium, ঠিক আছে, এটা হলো সিস্ট। আর যেখানে অন সিস্টিক স্পেস উইথাউট লাইনিং এপিথেলিয়াম, এটাকে বলা হয় সিউডোসিস্ট। সাধারণত following acute pancreatitis by the accumulation of the secretions lined by fibrous tissue, একটা সিস্টিক মাস তৈরি হয় following acute pancreatitis. Sometimes it assumes big size. এটা বলা হয় pseudocyst. It sometimes mimics pancreatic tumor. It sometimes mimics a pancreatic tumor. তোমাদের সিউডোসিস্ট নিয়ে একটা ঘটনা বলি, একটা কেস রিপোর্ট বলি। তাও পিজি হাসপাতালে ডিপার্টমেন্ট প্যাথোলজিতে একবার আমাদের টিস্যু আসলো হেপাটোবিলিয়ারি ওয়ার্ড থেকে।
ওরা লিখলো tissue from a big mass arising from head of the pancreas 10 centimeter in size solid tumor ঠিক আছে the tissue was 1 centimeter in size আমাদের 1 centimeter size একটা টিস্যু পাঠালো আমাদের কাছে প্যাথোলজিতে ওরা হিস্ট্রি দিল কি a solid mass arising from head of the pancreas ওদের ডায়াগনোসিস ছিল এটা প্যানক্রিয়াটিক অ্যাডেনোকার্সিনোমা ঠিক আছে ওয়ার্ড ফিমেল পেশেন্ট ওয়ার্ড অ্যাডমিটেড ছিলেন তো ওরা অপারেশন করতে গিয়ে ওদের কি যেন সন্দেহ হলো ওরা পুরো অ্যাক্সেস করার আগে আমাদের কাছে টিস্যুটা পাঠিয়ে দিল হ্যাঁ টিস্যুটা এক্সামিন করতে গিয়ে আমরা দেখলাম ইট লুকস লাইক এ সিস্ট ওয়াল ইট লুকস লাইক এ সিস্ট ওয়াল জাস্ট ফাইব্রাস টিস্যু তো আমরা রিপোর্ট না করে আমরা ওয়ার্ডে গেলাম ওনার যিনি প্রফেসর ওনাকে বললাম যে ভাই আপনারা যে পাঠিয়েছেন solid mass from head arising from head of the pancreas but we are getting some evidence of cyst wall only so এই কথা বলার পরে এরা প্রফেসর সাহেব বর্ষা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন ওই যে ভাই রাইট 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 ঠিক ওই আমাদের কাছে এটা সিস্ট মনে হয়েছিল ডিউরিং দ্য অপারেশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো ওরা দৌড়ে ওয়ার্ডে গেল গিয়ে রুগীকে বললেন যে না আপনার তো ক্যান্সার হয় নাই আপনার এটা সিস্ট এক বিশ্বাস করা ইন ফ্রন্ট অফ মি দেখলাম রুগীটা বসা থেকে শোয়া থেকে বসে গেল মানে শি ওয়াজ অ্যাবাউট টু ডাই শি ওয়াজ কাউন্টিং হার ডেজ যখন আমরা বলে দিলাম যে নো দেয়ার ইজ নো ম্যালিগনেন্সি দেয়ার সিম্পলি ইজ এ সিস্ট ওয়াল তো রুগী সাহস পেয়ে রুগী আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল দেখছো সো ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো প্যানক্রিয়াসে সিস্ট হয় এমনি সেরা সিস্ট হতে পারে মেশিনের সিস্ট হতে পারে এবং ওখানে অ্যাডেনোকার্সিনোমা হতে পারে ঠিক আছে তাহলে প্যানক্রিয়াসের বেলা কিছু নয় একটা এন্ডোক্রাইন প্যানক্রিয়াসে তো ওখানে আইলেট সেল অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স আলফা সেল বিটা সেল ওটা ডায়াবেটিস আমরা যখন পড়াবো যখন তোমার থেকে আমরা এন্ডোক্রাইনোলজি পড়াবো ঠিক আছে ওখানে আমরা আবার ডিটেলস রিগার্ডিং এন্ডোক্রাইন প্যানক্রিয়াস তোমাদের পড়াবো তো রিগার্ডিং এন্ডোক্রাইন প্যানক্রিয়াস there is acute pancreatitis chronic pancreatitis কজ কি ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস কি ঠিক আছে আর টিউমার কি হয় সিটো সিস্ট হয় আদার সিস্ট হয় এন্ড অ্যাডেনোকার্সিনোমা ঠিক আছে স্যার নাও গলব্লাডার হ্যাঁ বলো স্যার অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসের প্যাথোজেনেসিসের স্লাইডটাকে একটু দেওয়া যাবে স্যার এটা লেখা হয়নি স্যার লেখো অটো ডাইজেশন অফ কজগুলো এগুলো একটু মিলে লিখতে হবে আমি যে শর্টকাট করছি তো ডিউ টু অ্যালকোহলিজম ঠিক আছে অথবা শক হাইপারক্যালসেমিয়া অথবা ট্রমা গল স্টোন মামস ভাইরাস হলো যে কোনো কারণে হোক ঠিক আছে সেখানে ইয়ে হবে সেখানে অ্যাক্টিভেটেড প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস গুলো ওখানে অ্যাসিনাস সেলগুলো ইনজুরি হবে ইউ সি আইদার ভাইরাস দিয়ে অথবা অ্যালকোহল দিয়ে ইনজুরি হলো তো অ্যাসিনাস সেলগুলো ইনজুরি হয়ে সেখান থেকে কি বেরিয়ে আসলো অ্যাক্টিভেটেড এনজাইমস গুলো বেরিয়ে আসলো auto digestion of pancreatic substances by inappropriately activated pancreatic enzymes মানে তোমার লিখবা স্যার প্যাথোলজি তোমার এইভাবে লিখবা primary acinar cell injury by either mumps or alcohol or toxins ঠিক আছে then লিখবে release of enzymes amylase lipase হ্যাঁ that auto digestion of the pancreatic substances and development of and focus of inflammation তারপর প্যাথোলজি লিখতে এইভাবে লিখতে হবে primary acinar cell injury by these and these ঠিক আছে release of amylase and lipase destruction of the pancreatic substances and pancreatic injury formation of focus of inflammation আরো প্রসিড করতে পারো and this lipase causes destruction of the fat cells
release of triglyceride, and it is broken down into a fatty acid and cholesterol. Triglyceride bank কি আসে? Fatty acid না? Fatty acid and cholesterol. Fatty acid will combine with calcium, development of chalky white area or in areas of fat necrosis. অনেকগুলো কথা বলে, এগুলি তোমার গোছায় লিখতে পারবে? প্রথম লিখবে প্রাইমারি এসিলার সেল ইনজুরি বাই ভাইরাস, অ্যালকোহল অর টক্সিনস, ঠিক আছে? রিলিজ অফ প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস, lipase, amylase, autodigestion of the pancreatic substances, and this lipase will cause destruction of the fat cells in peripancreatic area and momentum, release of triglyceride, formation of fatty acid, and deposition of calcium, formation of chalky white area, development of fat necrosis. এটুকু লিখলে তোমাদের হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো গল ব্লাডারে কি কি ডিজিজ হয় লিখে নাও। ডিজিজ গল ব্লাডার একটা হচ্ছে কোলেসিস্টাইটিস, acute and chronic cholecystitis. Disease gallbladder লিখো, এক নম্বর লিখো acute and chronic cholecystitis. Cholecystitis মানে কি? Inflammation of the gallbladder mucosa. Inflammation of the gallbladder mucosa. এটা হলো cholecystitis. Number 2, cholelithiasis. Cholelithiasis. Cholelithiasis means stone formation in the gallbladder. Stone formation in the gallbladder, cholelithiasis. Choledocholithiasis. Cholelithiasis and choledocholithiasis. Choledocholithiasis means stone in the bile duct. That will have choledocholithiasis. Cholelithiasis and choledocholithiasis. Number 3 disease হচ্ছে polyps and tumors. Polyps and tumors. এখানে কিছু পলিপ হতে পারে, টিউমার হতে পারে। টিউমার মধ্যে আছে benign adenoma malignus adenocarcinoma, gallbladder adenocarcinoma. লিখতে পেরেছো? Number 1 disease gallbladder. Number 1 acute and chronic cholecystitis. Number 2 cholelithiasis and choledocholithiasis. Number 3 polyps and tumors. Tumor মধ্যে benign adenoma malignus adenocarcinoma. বাস, গলবাচ্ছি বেশি জানতে হবে না। আচ্ছা, এখন তোমাদের স্লাইড থাকবে ক্রনিক ইনফ্লামেশনের এক্সাম্পল হিসেবে ক্রনিক কোলেসিস্টাইটিস একটা স্লাইড থাকবে তোমাদের পরীক্ষাতে, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাতে। ক্রনিক কোলেসিস্টাইটিস, সেখানে আমরা ফিচার কি পাবো? এই যে স্লাইডে দেখতেছ, এটা নর্মাল গলব্লাডার মিউকোজা। সেখানে লাগে তোমার লাগে ফিচার্স অফ ক্রনিক কোলেসিস্টাইটিস, histologic features of chronic cholecystitis. এক ডাবল লেখো mucosal ulceration and atrophy. এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে মিউকোজা, এখানে আলসারেশন হতে পারে, অ্যাট্রোফি হতে পারে। হ্যাঁ, এরপর লেখো সাবএপিথেলিয়াল ফাইব্রোসিস। এই দেখো ফাইব্রোসিস পলিফেশন, সাবএপিথেলিয়াল ফাইব্রোসিস। Number 3 lymphocytic infiltration
in mucosa and subepithelial layers লিম্ফোসাইটিক ইনফিল্ট্রেশন থাকবে। অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস আমরা কিসে ইনফিল্ট্রেশন পেয়েছিলাম? কোন সেলে ইনফিল্ট্রেশন পেয়েছিলাম? নিউট্রোফিল। ভেরি গুড। নিউট্রোফিল ইন অল দি লেয়ার্স, ঠিক আছে, স্পেশালি মাসকুলার লেয়ার। আর আমরা এখানে পাবো লিম্ফোসাইটিক ইনফিল্ট্রেশন। তার তিনটে ফিচার আমরা এখানে বলবো, স্যার মিউকোজাল আলসারেশন অর অ্যাট্রোফি, স্যার সাবএপিথেলিয়াল ফাইব্রোসিস and lymphocytic infiltration. These are the three histologic features of chronic cholecystitis. অরুণিমা, জি স্যার। তোমাদের বেস্টটাকে আমি বেস্ট কেন বলতাম জানো? তোমাদের কতবার বলছি তোমাদের কারো নোবেল প্রাইজ দেবো, এই সে অনেকগুলো বলছি না, এগুলো এই জন্য বলতাম যে তোমরা তোমাদের স্টুডেন্ট তোমরা করে প্রম্পট রিপ্লাই করতাম, এনি কোয়েশ্চেন তোমরা স্মার্টলি এন্ড প্রম্পটলি রিপ্লাই করতাম, এটা আমাকে খুব ভালো লাগতো, ঠিক আছে। নাম্বার 2 ছিল তোমরা হাইয়েস্ট অ্যাটেন্ডেন্স দেখেছি, তোমাদের মোর দ্যান 100 অ্যাটেন্ডেন্স তোমাদের। এই দুটো কারণে মনে করতাম ইউ বিলং টু দি বেস্ট ওয়ান, ঠিক আছে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি ইউ আর ডিক্লাইনিং, ইউ আর ডিগ্রেডিং এন্ড ডিক্লাইনিং। তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কম হচ্ছে ক্লাসে, তোমাদের রেসপন্স পুরো হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমরা তোমাদের বেস্ট বলা যাবে না, একটু সাবধান হয়ে যাও। আচ্ছা, এটা দেখো, এটা হলো গল ব্লাডার নরমাল মিউকোজা, এখানে ইনফ্লামেশন হলো ফিচার গুলো বেরিয়ে আসবে। আচ্ছা, এটা হলে দেখো গল ব্লাডার অ্যাডেনোকার্সিনোমা পলিপয়েড অর ফাঙ্গেটিং গ্রোথ। দেখো টিউমারটা, এটা পুরোটা ইটস এ টিউমার। এটাকে আমার কি ধরনের টিউমার বলবো? এটা গ্রস ডেসক্রিপশন কি হবে? পলিপয়েড অর ফাঙ্গেটিং, ঠিক আছে, অর কলিফ্লাওয়ার লাইক। এটাকে আমরা অনেকেই বলি, কেউ বলি কলিফ্লাওয়ার। এটা দেখতে কিসের মতো লাগে বলো? কলিফ্লাওয়ার মানে কি? ফুলকপি। ফুলকপি নাকি? লুকস লাইক কলিফ্লাওয়ার, কিন্তু বিশাল একটা গ্রোথ, অর ইটস এন এক্সোফাইটিক গ্রোথ, অর ইটস এ পলিপয়েড গ্রোথ। তাহলে গলব্লাডার এডেনোকার্সিনোমা সাধারণত এরকম থাকে, ঠিক আছে। ইটস এ গ্রোথ অ্যাপিয়ারেন্স অফ গলব্লাডার এডেনোকার্সিনোমা। ইটস হিস্টোলজি দেখো, এডেনোকার্সিনোলজি দেখো, গ্ল্যান্ড ফর্ম, দিস আর গ্ল্যান্ড ফর্মেশন এডেনোকার্সিনোমা। তাহলে গলব্লাডার আমাদের ডিজিজ গুলো পাই, ঠিক আছে। and tumors, especially adenoma and adenoma. There are two types. One শেষ করে দিলাম। তোমাদের নেক্সট ক্লাস নেবো আমি শনিবার ইনশাল্লাহ। ক্লাস হবে তোমার অফিস থেকে একটু what is lymphadenitis, what are the cause of lymph node enlargement or lymphadenopathy, ঠিক আছে। what is lymphoma, types of lymphoma, difference between Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma, তোমাদের এগুলো আমি নেক্সট ক্লাস আমি ডিসকাস করবো। তোমার পারলে একটু দেখে আসবো, ঠিক আছে। রবিন একটু দেখে আসবা, পারলে দেখে আসবো, না পারলে অসুবিধা সব ক্লিয়ার করবো। জি স্যার। তো আজকে এই পর্যন্ত নাকি? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Salim, very good, very good. Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম স্যার।